مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہوشیارپور میں تقسیم کے وقت صورتحال نہایت کھٹن ہو چکی تھی۔ انگریز، ہندو اور سکھ سب مل کر ہوشیارپور کے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر رہے تھے۔ راکم والد صاحب کے ساتھ پروفیسر ظفر حسین آزاد شعبہ عربی ادبیات ڈھاکہ یونیورسٹی سے ملنے گیا تو راستے میں ان کے گھر تک پہنچتے پہنچتے غیر معمولی صورتحال دیکھی۔ پروفیسر صاحب مرحوم و مغفور تحریک پاکستان کے نہایت فعال کارکن تھے۔ ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا تو انہی نے کھولا۔ دیکھتے ہی ابا جی سے کہنے لگے، ایسی خطرناک حالت میں خالی ہاتھ آئے ہو؟ والد صاحب نے فرمایا، نہیں، خالی ہاتھ ہرگز نہیں آیا۔ یہ کہہ کر جب پستول نکال کر دکھایا تو پروفیسر صاحب مطمئن ہو گئے۔ کہنے لگے، بچوں کو قافلے کے ساتھ نہ بھیجنا ورنہ شام 84 عبور نہ کر سکی۔ لاہور جا کر کانوائے کا انتظام کرنا۔ پھر ابا جان سے کہا، سردار، ہماری تاریخ کا بے حد کھٹن مرحلہ ہے۔ ہم قائد اعظم کا ہرگز ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ جس نے قائد اعظم کا اس مرحلے پر ساتھ چھوڑا اس نے اسلامی تاریخ سے وفا کی۔ ابا جی نے اتنا کہا، پروفیسر صاحب، پاکستان انشاءاللہ بن کر رہے گا۔ ہم لوگ واپس آئے تو محلے میں کورام مچا ہوا تھا۔ ہوشیارپور کے ایک مسلمان نوجوان کو سکھوں نے قتل کر کے ہمارے محلے کی طرف پھینک دیا تھا۔ ہر روز ہوشیارپور کی جامع مسجد کے عقب سے، جہاں کوتوالی تھانہ جس کا انسپیکٹر پولیس سکھ تھا، تحریک پاکستان کے لیے مسلم لیگ کی قیادت میں بڑا ہی منظم جلوس نکلا۔ والد صاحب قبلہ نماز پڑھنے کے بعد اس جلوس میں چلے گئے۔ مجھ سے کہہ گئے، اگر گرفتار ہوا سیدھے گھر جا کر والدہ کو اطمینان دلانا اور آخری دم تک لڑنا۔ چھوٹے ہو لیکن گھبرانا نہیں۔ جلوس بھیم سین لیچڑ اور خضر حیات ٹیوانہ کے خلاف بڑے پرجوش نعرے لگا رہا تھا۔ پولیس نے پہلے ہوائی فائرنگ کی اور پھر لاٹھی چارج کر دیا۔ ابا جی گرفتار ہو گئے۔ میری ٹانگ پر لاٹھی لگی اور مجھے کسی نے سہارا دیا اور میں لنگڑاتا ہوا گھر پہنچا۔ والدہ کو بتایا۔ انہیں پہلے تو یقین ہی نہ آیا، پھر ہمیں انہوں نے دلاسا دیتے ہوئے کہا، آپ کے ابو انشاءاللہ واپس آ جائیں گے۔ ہوشیارپور کی کایا پلٹ گئی۔ ہر جگہ ہر روز مسلح تصادم ہونے لگے۔ اسلحہ نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان قتل ہو رہے تھے۔ انگریز بہادر کی سکھوں اور ہندوؤں سے ملی بھگت کے ہولناک نتائج سامنے آ رہے تھے۔ والد صاحب قبلہ چوتھے روز بمشکل کوتوالی سے نکلے اور گھر پہنچے۔ زخموں سے چور تھے۔ ظالموں نے لوہے کے راڈ سے والد صاحب پر حملہ کیا تھا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ انگریز ہندو سکھ پولیس نے مسلمانوں کے ساتھ انتہائی انسانیت سوز سلوک کیا ہے۔ ایک انگریز نے کوتوالی میں آ کر مسلمانوں کے منہ پر تھوکا اور کہا، پاکستان میری جوتی کے نیچے ہے۔ مجھے یاد ہے ہم لوگ اکثر شاہ نور جمال کے راستوں پر آم لینے جایا کرتے تھے۔ جاتے یا آتے ہوئے تازہ گنے کا رس بھی پیتے۔ اس جگہ پر ہندوؤں نے گھات لگانا شروع کر دی اور ایک روز ایک مسلمان کو قتل کر کے وہیں پھینک دیا۔ والد صاحب آگ بگولا ہو گئے۔ کہنے لگے، مسلمانوں کو اب پوری تیاری کر لینی چاہیے۔ ایک جگہ تھی جہاں ہندو صبح صبح پوجا پاٹ کیا کرتے تھے۔ وہاں سے گزرنے والے مسلمانوں کا قتل کرنا ان کا روز کا شیوا بن گیا تھا۔ ایک روز صبح کے قریب چوک سراجا میں جہاں ہم رہتے تھے یہ اطلاع آئی کہ حملہ ہوگا۔ چنانچہ وہاں کے نوجوانوں نے شیخ رزاق کی حویلی کے نیچے جمع ہو کر لاٹھیوں، تلواروں اور پستولوں سے تیاری کی۔ وہ دن بڑا سخت تھا۔ 300 سکھوں اور ہندوؤں نے بندوقوں سے چوک سراجا پر حملہ کر دیا۔ مسلمانوں کی طرف سے مشکل 90-95 نوجوان تھے۔ پاکستان زندہ باد لے کے رہیں گے، پاکستان کے نعروں کے سائے میں وہ نوجوان سر دے رہے تھے۔ ایک گرتا تو دوسرا میدان میں آ جاتا۔ ان کے نعروں کی بلندی، ان کی دفاعی پھرتی کسی طرح بیان نہیں کی جا سکتی۔ ایک زخمی نوجوان کو چارپائی پر ہمارے مکان کے سامنے سے لے جایا جا رہا تو ابا جان مرحوم نے نکل کر اسے چوما اور کہا، بیٹا اب پاکستان بن جائے گا، تیرے خون کی قسم پاکستان بن کر رہے گا۔ وہ نوجوان کہنے لگا،
یہ انگریز، ہندو اور سکھ یہ سمجھتے ہیں کہ نہتے ہونے کی وجہ سے ہم قائد اعظم کا ساتھ چھوڑ دیں گے اور تحریک پاکستان ناکام ہوگی۔ ہرگز نہیں، خاندان کا بچہ بچہ کٹے گا اور پاکستان بنے گا۔ چوک سراجا کی یہ جنگ 3-4 روز تک طول کھینچ گئی۔ اسے ہوشیارپور کے مسلمانوں کی طرف سے کسی اسلحے کے بغیر ایک فیصلہ کن دفاعی جنگ کہا جا سکتا ہے۔ قوموں کے لیے وہ تجدید نو کا دن ہوتا ہے جب اس کے نوجوان ایثار و قربانی کی بلندیوں کو چھو جائیں۔ دو آبے کے نوجوانوں نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ تحریک پاکستان میں ہر طرح کی قربانیاں پیش کر سکتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ہوشیارپور میں فسادات سے پہلے ایک روز میں ابا جان مرحوم کے ساتھ کمپنی باغ کی طرف جا رہا تھا۔ وہ غالباً ڈاکٹر کے پاس جا رہے تھے۔ راستے میں کوئلے کا ایک ہندو تاجر ملا، اس کا نام شاید موتی لال تھا۔ کہنے لگا، شیخ صاحب کہاں کا رخ ہے؟ ابا جان نے کہا، ڈاکٹر کے پاس۔ کہنے لگا، اپنا بندوبست کر لیں۔ ابا جان نے پوچھا، اس سے تمہارا کیا مطلب؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ آپ کو شنکر آچاریہ کے الفاظ یاد نہیں؟ ہندوستان صرف ہندوؤں کا ہے، مسلمان یہاں مہمان ہیں، بہتر ہے وہ اب کوچ کر جائیں۔ وہ رات بے حد طویل تھی۔ چوک سراجا پر حملے کی دوسری رات حملہ آوروں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا۔ پہلے روز 50 نوجوان شہید ہوئے، دوسرے روز 60۔ شام ہونے سے پہلے 2-4 ایسے دلدوز واقعات ہوئے کہ مسلمان کی غیرت اور جوش میں زبردست اضافہ ہوا۔ بزرگ اور نوعمر بھی میدان میں اترنے لگے۔ عصر کے وقت سے دست بدست لڑائی ہو رہی تھی۔ ایک مسلمان نوجوان گرا، خون کے فوارے نکل رہے تھے۔ اس نوجوان کا گھر لڑائی کے میدان کے بالکل سامنے تھا۔ گھر کا ایک چھوٹا بچہ یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ خواتین کو ہوش نہ رہا اور بچہ ابا ابا کہتے ہوئے دروازے سے نکل کر ہندوؤں اور سکھوں کی طرف بھاگا۔ سکھوں نے بچے کو پکڑ لیا اور چلا چلا کر اعلان کیا، دیکھو ہم آج مسلح کے بچے کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ مسلمان دم بخود تھے کہ یہ بچہ وہاں کیسے پہنچ گیا۔ سکھوں نے بچے کو اوپر اچھالا اور نیچے سے نیزے پر اسے لے لیا۔ بچے کی چیخ اس قدر دلدوز تھی کہ آسمان تک لرز اٹھا۔ اس نے تڑپ تڑپ کر وہیں جان دے دی۔ ابھی مسلمان اس رنج و غم میں غلطاؤں پہ جاں تھے کہ یکا یک ایک نوجوان بجلی کے مانند جا نکلا اور جس سکھ نے بچے کو پکڑ کر اچھالا تھا اسے گرایا، ٹانگوں سے پکڑا، پوری قوت سے اپنے سر کے اوپر چاروں طرف گھمانا شروع کیا۔ چوتھے راؤنڈ پر اس نوجوان نے اللہ اکبر پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا کر اس سکھ کو ایک دیوار پر دے مارا۔ اس کا سر پھٹ گیا۔ اس نوجوان نے ایک بڑا پتھر لیا، اس پر دے مارا اور برق رفتاری سے مسلمانوں میں آ شامل ہوا۔ مسلمانوں کے جوش کی انتہا نہ تھی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ نوجوان وسوبا سے اپنی بہن کو لینے آیا تھا۔ یہ وہ بستی تھی جہاں مسلمانوں نے سب سے زیادہ قربانیاں دی تھیں۔ وہ نوجوان اس گلی میں پھنس گیا جس کی ہندو سکھوں نے ناکہ بندی کی تھی۔ دوسرا واقعہ اور زیادہ جگر خراش تھا۔ مغرب کی نماز سے ذرا پہلے مسلمانوں کے مورچوں میں زبردست ہلچل ہوئی۔ بڑے زور شور سے اللہ اکبر اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے تھے۔ والد صاحب قبلہ رائفل لے کر نکلے اور مورچوں پر پہنچ گئے۔ کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ والدہ ماجدہ مسلح پر تھیں۔ محلے کی بعض خواتین ہمارے ہاں جمع تھیں۔ نوعمر لڑکوں نے چھتوں پر ایئر گنوں، بڑے بڑے پتھروں، غلیلوں اور گرم پانی سے مورچہ بنا رکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد پھر نعرے لگنے شروع ہوئے۔ پورا محلہ اللہ اکبر اور پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ اتنے میں والد صاحب قبلہ کے ساتھ 2 بزرگ اور 3 نوجوان ایک چارپائی پر خون میں لت پت انتہائی خستہ حالت میں ایک مسلمان نوجوان خاتون کو لیے گھر پہنچے۔ یہ خاتون اپنے بھائیوں کے ساتھ لدھیانے سے ہوشیارپور آئی تھی اور اپنی نانی سے ملنے چوک سراجا آ رہی تھی۔ یہ نوجوان لڑکی ابھی نئی لاہور سے BA کر کے لدھیانے آئی تھی۔ سکھوں اور ہندوؤں نے اس کے بھائی اس کے سامنے قتل کیے، پھر اس کا سینہ کاٹ لیا اور چوک سراجا کی طرف پھینک دیا۔
वालदा माजिदा ने लड़की को संभाला, वो जिंदगी के आखिरी दमों पर थी। वालिद साहब किबला फौरन सजदे में गिरे और रो रो कर अल्लाह से दुआ की। मुसलमान खवातीन की इज्जत किसी तरह महफूज फरमा महल्ले के बुजुर्ग भी आ गए थे। वालदा माजिदा ने लड़की की सरहद से मरहम पट्टी की। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें खुली, अपने भाइयों के नाम पुकारती रही और फिर बेहोश हो गई और आधी रात तक बेहोश रही। जब वो दोबारा होश में आई, वालदा माजिदा ने उसे पानी पिलाया, कुरान मजीद पढ़ा, वो सुनती रही। फिर उसे हिचकी आई और हमेशा के लिए सो गई। कांपते हुए हाथों से सभी ने उसके लिए दुआ की। उस लड़की के साथ जो कुछ हुआ था, उसने मुसलमानों की गैरत को ललकारा था। थोड़ी देर बाद वालिद साहब आए और कहा कि अब सारे घर मोर्चे होंगे, खवातीन भी अब पूरी तरह तैयारी कर लें। वालिद साहब किबला ने दूसरे बुजुर्गों के साथ मिलकर सारी रात मुख्तलिफ मोर्चों पर नौजवानों का साथ दिया। रात भर खड़े होकर सिखों और हिंदुओं पर फायरिंग की, मुज़ाहमत की। उस रात वालिद साहब फायरिंग करते थक जाते तो सजदे में चले जाते। महल्ले के दूसरे बुजुर्गों ने एक दूसरे से ताउन का एक निज़ाम कायम कर दिया था। घर घर जाकर उन्हें पूछते रहे। एक अंग्रेज अफसर बाद में चौक सराजा का मुआयना करने आया तो वो मुसलमानों की बहमी अखुवत और कुर्बानी देखकर कहने लगा, माउंट बैटन ने मुसलमानों का गलत अंदाज़ा लगाया है और यही अंदाज़ा पाकिस्तान बनाकर रहेगा। खानदान के खानदान शहीद हुए, जो बच्चे वैरान और खस्ता हाल में पाकिस्तान पहुंचे, बेशुमार लोग हवास खो बैठे और जो बर्दाश्त कर गए उन्हें दूसरी आफात ले बैठी। लेकिन फिर भी पाकिस्तान का मुतालबा पूरे शऊर से जारी रहा। चौक सराजा जब खाली होना शुरू हुआ तो हम लोग जामिया मस्जिद के करीब शेख जान मोहम्मद की हवेली से मुल्हक एक मकान में मुंतकिल कर गए। लेकिन वहां पहुंचने के लिए एक लंबे दोराहे को, जिसका तोड़ था, अबूर करना जरूरी था। इंतहा पर एक मंदिर था जिससे हिंदू गुंडे फायरिंग करते और सरकारी पुलिस उनकी मदद। चुनांचे इस लंबे दोराहे तोड़ कर अबूर करते हुए बेशुमार शहीद हुए। फिर यूं भी हुआ कि मुसलमान नौजवान छतों से होते हुए मंदिर के करीब पहुंच गए और उन्होंने आग के शोले उस तरफ फेंके। हिंदुओं को इस तरफ मोड़कर बेशुमार मुसलमान खानदान तोड़ अबूर कर गए। काफिलों की सूरत में जल्दी जल्दी निकलने लगे और हम लोग आखिरी खानदान तौर पर अब्बा जी का इंतजार करते रहे। वो कानवाई लेने लाहौर चले गए थे। एक हफ्ते से ऊपर हो गया लेकिन वालिद साहब न आए। इस अरसे में हमारे पुराने नौकर महमूद ने खबर दी कि हिंदुओं और सिखों ने सारे होशियारपुर की मसाजिद से कुरान मजीद लेकर सड़कों पर फेंक दिए हैं और बदमस्त होकर अगवाशुदा मुसलमान खवातीन की बेहुरमती सड़कों पर कर रहे हैं। इस मौके पर मराठी फौज का एक दस्ता जामिया मस्जिद के करीब आन पहुंचा। महमूद बटोलापुर का था। मराठी जानता था। उसने उस दस्ते के अफसर से बात की और सड़कों पर कुरान मजीद के बेहुरमती का जिक्र छेड़ा। उस अफसर ने कहा, जब तक तुम्हारे लिए कानवाई लाहौर से नहीं आ जाता तुम्हें कोई न सताएगा, अलबत्ता दूसरों के हम जिम्मेदार नहीं। वालिद साहब किबला 11वें रोज कानवाई लेकर पहुंचे। मालूम हुआ दरियाए ब्यास चढ़ा हुआ था, इसलिए आने में रुकावट हुई। हम लोगों के सिवा पूरे इलाके में कोई भी न रहा था। वालदा माजिदा इस दौरान में रातों को तहज्जुद की नमाज पढ़कर मुसलसल दुआ करती। उनकी दुआओं और उनकी अजीमत ने इतने दिन हमें जिंदा रखा, वरना चारों तरफ मौत के साए बढ़ रहे थे। अब्बा जान को कुरान मजीद की बेहुरमती का वाक़या सुनाया तो बेहद मुतासिर हुए। बड़ी देर तक रोते रहे, फिर उठे और उन्होंने अपनी राइफल संभालकर बलोच रेजिमेंट के सरबराह से बात की। उस रेजिमेंट के कुछ नौजवान कानवाई लेकर आए थे। तारीख में उनकी शजाअत और बहादुरी की मिसालें लिखी जाएंगी। अब्बा जान ने कहा, मैं जाकर सड़कों से कुरान मजीद उठाता हूं और कानवाई के साथ आ जाएंगे। उस पर बलोच रेजिमेंट के जवानों ने कहा, शेख साहब, पाकिस्तान बना ही कुरान मजीद की वजह से है, हम उसे सड़कों पर कैसे छोड़ सकते हैं। उधर वालदा ने भी यही कहा। चुनांचे दूसरे और तीसरे रोज बलोच रेजिमेंट के जवानों के साथ मिलकर हम सब सड़कों और गलियों से कुरान मजीद उठाते रहे।
मराठा फौज ने इस मरहले पर इतना साथ दिया कि हम पर हमला न हुआ। कोई 50 बोरियां भरी गईं, जिन्हें एक कुएं में दफन कर दिया गया। कुछ साथ ले आए। कुरान मजीद की जिस तरह बेहुरमती की गई थी, उसका बड़ा ही अलमनाक असर सब पर हुआ था। कुरान मजीद उठाते वक्त मुख्तलिफ महल्लों और गलियों में हमें मुसलमान औरतें बड़ी दर्दनाक हालत में मिली। इन बलोची मुजाहिदीन ने उन्हें एहतराम से एक जगह दफन कर दिया। बाज महल्लों में मुझे याद है कि खून ही खून था। छोटे छोटे बच्चों की लाशें भी देखीं, उन्हें भी दफन किया। बलोच रेजिमेंट के खलूस और लगन ने इस जुल्मत में रोशनी की और चौथे रोज होशियारपुर से हम वहां के बुजुर्गों को ये कहते हुए रुखसत हुए, तुझे अहले दिल की खबर नहीं कि जहां में गंज उल्टा गए। तुझे अहले दिल की खबर नहीं कि जहां में गंज उल्टा गए। ये गदागरान तैयारे गम, ये कलंदरान तही कदू। रास्ते में इक्का दुक्का मुसलमान औरतें मिलती गईं, उन्हें भी साथ लेते आए। सिखों और हिंदुओं ने अपनी दरिंदगी का जी पर मुजाहरा किया था। होशियारपुर से निकलते वक्त एक औरत जख्मी हालत में पड़ी मिली। वालिद साहब ने उठाया तो उसकी टांगें और सीना कटे हुए थे। एक मशहूर खानदान की नौजवान खातून थी। अब्बा जी को मालूम हुआ तो जब्त न कर सके। उस खातून ने सिर्फ इतना कहा, आप जाइए चाचा जी, गम न करें। इतना सब कुछ हो जाने पर पाकिस्तान तो बन गया। मुझे खुशी है मैं उम्मत के किसी काम तो आई। उस खातून के कलमात ने बलोच रेजिमेंट के जवानों को रुला दिया। 1947 की खून रेजी जिन्होंने देखी है वो ही बता सकते हैं। इस कदर बहुत पैमाने पर कत्लो गारत और इज्तिमाई हिजरत किसी मजबूरी, डर या घबराहट के नतीजे में हरगिज न थी, बल्कि सादा से सादा तरीन मुसलमान खवातीन से भी पूरे शऊर और हवास के साथ पाकिस्तान के हक में फैसला करके कुर्बानियों की अजीम मिसालें पेश की थीं। कानवाए पर बलोच नौजवानों ने सटेन गन और 303 राइफलों की हिफाजत लेकर तेजी से होशियारपुर को खैरबाद कहा। शाम 84 पहुंचे तो धबला खून बना हुआ था। मालूम हुआ यहाँ के नौजवानों ने मुसलसल 4 दिन तक 15,000 सिखों और हिंदू गुंडों को रोके रखा और इस दौरान में मुसलमान घरानों को काफिलों की सूरत में रवाना किया। नहर चढ़ी हुई थी, हम अबूर न कर सकते थे। हजारों मुसलमान शहीदान के सर बहते देखे। हम सब ने उतर कर दुआ की। बलोची जवानों ने फौजी रवायात का पास करते हुए किनारे पर खड़े होकर उन गुजरते सरों को सलूट किया। कानवाए के फौजी कायद ने कहा, हम सुबह किसी वक्त उसे अबूर कर सकेंगे, अब यहीं डेरा डालते हैं। अलबत्ता शब खून का खतरा शदीद है। रात को बलोची फौज के एक नौजवान ने वालिद साहब को बताया कि होशियारपुर में मराठा फौज के लोगों ने उन्हें बताया था कि वहां 15 रोज में 3,500 मुसलमान शहीद हुए। अगवा होने वाली मुसलमान खवातीन की तादाद का इल्म न हो सका। अलबत्ता बाज़ जगहों पर मुसलमान खवातीन ने शदीद मुज़ाहमत की, यहाँ तक कि जलते हुए कोयलों और उबलते हुए पानी का इस्तेमाल भी अपने दिफा में किया था। हम सब जागते रहे। कोई 1:30-2 बजे के करीब चांद की रोशनी में शुमालो जनूब से यकायक बड़ी तादाद में सिख निस्बत श्री अकाल के नारे लगाते हुए करीब आ गए। बलोच रेजिमेंट के जवानों ने यह तरीका इख्तियार किया था कि वो आसपास छुप गए थे और कानवाए के कुछ मर्दों के पास राइफलें पहले से थीं। कुछ को थमा दी गईं। जब वो करीब आए तो उन पर सामने से फायरिंग की गई। वो समझे कानवाए के लोग गहरी नींद में हैं। अभी इस बुखलाट से फारिग न हुए थे कि चारों तरफ से बलोच रेजिमेंट के जवानों ने सटेन गनों से उन्हें भून कर रख दिया। उसके बाद वो गुंडे ऐसे भागे कि सुबह तक कोई खबर न मिली। तहज्जुद की नमाज के साथ नहर में पानी उतरना शुरू हो गया था। नहर अबूर की पानी कम होने के बावजूद इस कदर सुर्ख था कि रात को भी उसकी सुर्खी दिन की सुर्खी की तरह थी। यह तहरीक पाकिस्तान पर कुर्बान होने वाले शहीदों का खून था। नहर अबूर करके हम सब शिद्दत तासुर से कांप रहे थे कि एक तरफ से कराहने की आवाज आई।
एक बुजुर्ग डॉक्टर नसीरुद्दीन आगे बढ़े। उन्होंने पूछा, कौन है? निस्वानी आवाज थी। वो फौरन लपके। एक खातून खून में लथपथ पड़ी थी। पानी पिलाकर मरहम पट्टी करने की कोशिश की मगर कुछ फायदा ना हुआ। उस खातून ने मरते वक्त सिर्फ इतना कहा, शाम 84 की जंग में मेरे वालिद, 7 भाई, चचा और उनके 4 लड़के शहीद हो गए। 3 बहनें लड़ते लड़ते नहर में डूब गईं। वालदा को उन्होंने कत्ल कर दिया। मैं छुप गई लेकिन उन्होंने मुझे ढूंढ निकाला। जब करीब आए तो मैंने छुरे और टोके से 2 को जख्मी कर दिया। उन्होंने झुलाकर मेरा ये हश्र किया है। आखिरी सांस लेने से पहले कहा, पाकिस्तान को मेरा सलाम पहुंचा दीजिए। खातून को दफन करके हम तेजी से जालंधर पहुंचे, जहां का कैंप क़यामत का मंजर पेश कर रहा था। ताया जी को तलाश किया। मालूम हुआ कि वो लाहौर रवाना हो गए। अब्बा जी पीर साहब बस्ती शरीफ के यहाँ जाने का इरादा रखते थे, लेकिन बलोच रेजिमेंट के जवानों ने मना किया। जालंधर के मुसलमानों ने जिस बेजिगरी, दर्दमंदी और ज़बरदस्त कुर्बानी से तहरीक के पाकिस्तान के लिए काम किया, वो तारीख़ पाकिस्तान का रोशन बाब है। उन्होंने पाकिस्तान के इस्लामी तशख़्ख़ुस को बरकरार रखने के लिए तहरीक के पाकिस्तान को तारीख़ी कुर्बानियों से हमकिनार किया। जालंधर कैंप के वाक़यात बड़े दिलदोज़ थे। मुझे याद है, एक खातून आखिरी दमों पर थी। उसे मालूम हुआ हम लोग कानवाई पर पाकिस्तान जा रहे हैं तो उसने अब्बा जी को बुलाकर कहा, ये मेरे ज़ेवरात हैं, खानदान के सारे मर्द शहीद हो चुके हैं, इन ज़ेवरात को कैद-ए-आज़म तक पहुंचा दें, शायद पाकिस्तान के लिए काम आए। इस सफ़र में वालदा माजिदा ने ख़वातीन की बड़ी खिदमत की, बड़ी हिम्मत दिलाती थी। हिजरत का मसला था। एक बुजुर्ग शेख नवाज ने दवाएं अपने साथ ले ली थीं, जिन्हें वो बड़ी लगन से तकसीम करते थे। उनके इस जज्बे का सब पर बहुत अच्छा असर पड़ा। वागा पहुंचकर हम सब ने नमाज पढ़ी, खुदाए बुजुर्गों बरतर का शुक्र अदा किया, मिलकर शहीदों पर सलाम भेजा। ये बड़ा दिल फगार मंजर था। मुझे याद है, मुझ पर सांस की तकलीफ का पहला हमला हो चुका था और मैं इस आरजू के साथ पाकिस्तान में दाखिल हुआ कि हिंदू भेड़ियों और सिख गुंडों ने बरतानवी आकाओं की खातिर जिस दरिंदगी का खेल मुसलमानों के साथ खेला था, तारीख हमें एक ऐसा मौका दे कि हम अपना हिसाब बेबाकी कर सकें। जंग तमन्ना करने की चीज़ नहीं, लेकिन 1947 की खून रेजी आज शामियों को याद करके सीना अफलाक से आहे सोचनाक उठती है। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।